எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good evening. The world is a very small place and everything goes round. சின்ன வயசில் when I was about 4 years old, அப்போ நான் had 3 friends, 3 girls, Sharda, Shruti and Shreya, and this was in abroad. And அங்கே அவ கூட கழிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ அவங்க their parents used to be family friends. And after 20 years, இன்னைக்கு about 6 months ago, that then mini auntie, who is now Lakshmi ma'am, called me and கேட்டாங்க இப்படி படத்தில் நடிக்கிறீங்களா. And இதுக்கப்புறம் she watched Lucia என் ஃபர்ஸ்ட் கன்னடா படம் ஆக்சுவலி. And அதை பார்த்துட்டு she was like, okay, இந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது we can make her actness only. She gave me this opportunity. So for that, Lakshmi ma'am and Ramakrishnan uncle, thank you very much. யூஸ்வலி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவங்க படத்தை பார்க்கணுன்னா, எஸ்பெஷலி ஒரு டெபியூ ஃபிலிம், இது என் தமிழ் டெபியூ ஃபிலிம், ஈவன் தோ ஐ பிளேட் அ வெரி ஸ்மால் கேரக்டர், இட் இஸ் ஸ்டில் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். அண்ட் அதுக்குள்ள நர்வஸ்னஸ், எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கவே இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் இன்னைக்கு பார்த்த கலைகாலம் சாங் இஸ் ப்ராபப்ளி த சங்க் ஆஃப் வாட் ஐ எம் இன் த ஃபிலிம். அதுவும் இன்க்ளூடிங் அ ஃபியூ மோர் சீன்ஸ் இஸ் தி அமௌண்ட் தட் ஐம் தேர் இன் த ஃபிலிம். ஸோ அந்த நர்வஸ்னஸ், எக்ஸைட்மெண்ட் ஒன்றுமே நம்ம படம் பார்க்குறது இருக்காதுன்னு தோன்றுறது. ஆனால் ஃபார் ஷபீர் அண்ட் பியா who I believe have acted brilliantly, அவங்களுக்கு வேண்டி கண்டிப்பாக அந்த நர்வஸ்னஸ் will be there. So here's wishing Shabir all the best for a fantastic debut. Pia, you are a wonderful actor, all the very best. Alagappan sir, Vijay ma'am, Balu Mahendran sir, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் to even not share screen space but to be in the film with you all, it's a pleasure. Thank you very much. என் ஹீரோ பாரி என் கூட ஆப்போசிட்டாக நடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ பஞ்சவான் பாரி அவன் பேர். ஸோ thank you பாரி. And of course Madly Blues, you guys are fantastic and I'm a huge fan. So thank you very much and உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் a very good evening. Thank you. Vanakkam. What to say? Okay, I'm getting like all blank right now. I have seen Lakshmi ma'am Arhonam. I saw this film in the Delhi Film Festival and it was houseful. And before that, I heard a lot about the film. But when I saw the film, I was like in awe. I was like, what a beautiful film, well-researched film. And I thought I have to work with her somehow. And she was supposed to go to Delhi and she couldn't make it. So she called me and she told me if I can go. I called her and I took all the reviews from the real audience there and I passed every single comments to her. And I told her I really want to work with you. She said, okay, fine, if something, something comes up or if you suit the role, I will call you. And some 7-8 months passed and I thought, okay, fine, whenever something will come, she's gonna call me. And one day she called me and she said, listen, we are going to do this film and give me some time. I will write the script and this is the role and I think you can do, I will call you. Then I think I waited for this film for almost a year, 2013. I know that I am going to do this film and I know what I was getting into it. So 2013, I literally waited for Lakshmi ma'am. And 2014, this film started and I was very excited. When I entered on the set, I was like somebody who can do all bubbly looking role, very funny, chirpy, and like all that I'm happy or something. When I was going out from my set, the last day, I remember I called her and I told her I'm feeling like I have matured as an actress because my role is so different from my previous film. I'm very 100% sure that day film will get released, you will see a different Pia. And for that, I really want to say a big thank you to Lakshmi ma'am and Anup sir. And my team is a very good team I got. All funny people, I would say. I was asking Shabir, what am I going to say? He's saying, you just go sing a song and come. Or he gave me one more option, say something good about me. So I'm very happy that I got Nirangiva Muthumarade. It's a beautiful team and I'm sure people they're going to love the film. So thank you so much for all the support, for coming here. I love the trailer, I love the song. Just wish us luck. Thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் மேம் கூப்பிட்டப்போ போய் பார்த்தேன்.
பார்த்தப்போ நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க. தம்பி இது பண்ணுவியா, பாட்டு பாடுவியா, டான்ஸ் ஆடுவியா, அட்லீஸ்ட் ஹம்மாவது பண்ணுவியா, எல்லாத்துக்கும் நோ தான் இருந்துச்சு. அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு எல்லாருமே நான் நெகட்டிவ் தான் சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா எதுவுமே தெரியாது அவங்க கேட்குற கேள்வி. அந்த கேரக்டர் அப்படி தான் இருந்துச்சு. அண்ட் 2 hours இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அதில். ஸோ மிட்வே ஐ தாட் ஓகே இது ஒரு ஜஸ்ட் மீட்டிங், இது நத்திங்ஸ் கோன் ஹேப்பன் ஹியர். கடைசியாக கிளம்பும்போது ஷபீர் யூர் ஆன். ஐ வாஸ் லைக் வாட் யூர் ஆன். ஐ வாஸ் லைக் ஓகே அண்ணா. ஷீ இஸ் லைக் வாட், அவ்வளோதான் ரியாக்ஷன். லைக் ஓகே மேம் ஐம் ஆன். தென் கிளம்பும்போது வாசலில் வந்துட்டு ஒன் மோர் திங் ஷபீர். ஐ வாஸ் லைக் வாட். லைக் ஆக்சுவலி நான் ஒன்றும் கூப்பிடவே இல்லை, கூப்பிட்டது வேறு ஏதோ போஸ்டர் பார்த்து வேறு யாரும் கூப்பிட்ருக்காங்க. அண்ட் திலீப் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காரு, திலீப் மாஸ்டர் என்ன அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஃபேட் ஐ திங்க். அண்ட் ஐ லேண்டட் அப் தேர் பியூர் லக். அண்ட் அனூப் சார் அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும். பிகாஸ் நியூ கம்மரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம். ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு அனூப் சார் அண்ட் த ஹோல் டீம். ரைட் ஃப்ரம் தம்பி ராமையா சார், ஏஎல் சார், ஏஎல் ராகவன் சார், வைஜி சார், விஜி மேம், தலைவாசல் விஜய் சார். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி வெட்ரன்ஸ் கூட ஆக்ட் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் அங்கே போயிட்ட பிறகு யூ ஆல் ஆர் வெரி சப்போர்ட்டிவ், வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் மேட் இட் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ. ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. அண்ட் எஸ்பெஷலி பியா அண்ட் ஸ்ருதி. பியா எஸ்பெஷலி பிகாஸ் என்னோட நிறைய ஸ்பேஸ் அவங்க கூட தான் இருந்தது படத்தில். பயமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா பிகாஸ் கோ மாதிரி படம் அஜித் சார், ஜீவா எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் கூட பண்ணிட்டு என் கூட எப்படி இருப்பாங்களோன்னு யோசிச்சேன். பட் ஷி வாஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஸ்ருதி ஆல்சோ பெரிய லூசியா மாதிரி பெரிய ஹிட் கொடுத்துட்டு வந்தப்போ நானும் நினச்சேன் எப்படி இருக்க போதும். பட் ஷி வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் நாட் டு ஃபர்கெட் த மியூசிக் ஆஃப் த மூவி ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ, மியூசிக் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது, ரொம்ப ரசிச்சிருக்கு, ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் நாட் டு ஃபர்கெட் த டீம், all the teams, especially the direction team, right from the technical consultant Mr. Kannan sir, Pandian sir, the assistant Raja and Manianna, and not to forget 2 interns Shreya and Deepa. ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஐ நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட், வி நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட். படம் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பண்ணியிருக்கேன். என்னை வச்சு மேம் ஒரு ஆக்டராக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஷீ அண்டர்ஸ்டுட். எனக்கு ஒரு விஷயம் வரலன்னா ஏன் வரலன்ற ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க, கைட் பண்ணாங்க. சப்போர்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட், வி நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ். அண்ட் ஐ தேங்க் யூ அகெயின் மேம் ஃபார் திஸ் big opening for me, and thank Anup sir also. He's not here I think. Thank you all media உங்களோட support. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Before I even start, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ஒரு big thank you சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா ஆரோகணம் பண்ணிட்டு I think I got more than what I deserved. என்னன்னா அந்த படம் பண்ணும்போது எல்லாரும் நினைச்சாங்க அவங்க ஏதோ பேஷனுக்காக பண்றாங்க, என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்பெக்டேஷனே இருக்கல. பட் அங்கே கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் இருந்தது கூட அவ்வளோ தூரம் பாராட்டு கிடைச்சது. அதனால தான் நான் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட். இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ ஐ எம் ஹியர். ப்ரெஸ் அந்த அளவுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஊக்கம் கொடுத்தது. ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் மை ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ அனூப் சார். பிகாஸ் ஆரோகணம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக தான் பண்ணறதா இருந்தது. சார் தான் சொன்னார் வேண்டாம், it should go as a feature film, only then you will get what you deserve. And once again Arohanam was a small film, it was an experiment. இது அப்படி கிடையாது. It's a big film in the sense நிறைய travel, ஒரு 40-45 லொக்கேஷன்ஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸ், நிறைய ஆர்டிஸ்ட் ப்ளஸ் 4 ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ஒரு லாரி வச்சு பண்ணறதுனால ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் இருந்தும் என்னை நம்பி இந்த படத்தை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அனுப் சருக்கு ஒரு பிக் தேங்க்ஸ். நான் அனுப் சார் இங்கே இல்லை. ஸோ அனில், யூ ஆர் ஹிஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நவ். ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் யூ. அண்ட் நான் எல்லாரையும் பற்றி சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் சினிமாட்டோகிராஃபர். நான் நிறைய வாட்டி ஷார்ட்டை வச்சதுக்கப்புறம் ஷார்ட்டை மாற்றுவேன். ஏன்னா எனக்கு
எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு வாட்டி அதை வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இது இல்லைன்னு ஐ வில் ரியலைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் எனக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி ஹி யூஸ் டு வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன், முகத்தை தூக்காம ஒரு ஈகோ ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஹி வில் சேஞ்ச். ஸோ தட் வாஸ் அ பிக் சப்போர்ட் ஃபார் மீ. அண்ட் நாங்கள் 75 days பிளான் பண்ணியிருந்தோம் படம். ஆனால் 65 days படம் முடிச்சிட்டோம். அது ஒரு பிக் அச்சீவ்மெண்ட் எங்களுக்கு. அண்ட் another thing என்ன சொல்லணும்னா, சினிமாட்டோகிராஃபரை பற்றி சொல்லணும்னா, என்னோட ஸ்ட்ரெங்ஸும் அவருக்கு தெரியும், என்னோட வீக்னஸஸும் அவருக்கு தெரியும். ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது. தென் கம்மிங் டு மேட்லி ப்ளூஸ், பிரசாந்த் அண்ட் ஹரிஷ் அண்ட் நவ்னீத், I enjoyed working with you. It was a learning experience. எனக்கு பெருசாக நாலேஜ் எல்லாம் கிடையாது மியூசிக் பற்றி, ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு தெரியும். அண்ட் ஐம் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் வாட் ஐ வாண்ட். அண்ட் அதை அது கிடைக்கிறது வரைக்கும் I don't leave them. It's very difficult to work with me. I know you have put up with me a lot, but finally all difficult roads will lead to beautiful destinations, and I'm sure you're going to make it big. And that is one thing. And ஒரு folk and rock fusion வேணும், because இதில் ஒரு சிங்கர் இருக்காங்க. அந்த சிங்கரோட லைஃப்குள்ள நம்ம போல, பட் அந்த சிங்கரோட லைஃப் என்னதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆஸ் அ ரைட்டர். அவங்க ஒரு தெருக்கூத்தாடியோட பொண்ணு, அண்ட் அவங்க ஒரு வித் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் ஷி ஹஸ் கம் அப் இன் லைஃப். ஸோ அந்த ஃபோக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவங்களோட பாடல்களில் இருக்கணும், அந்த ஃபோக் ஃப்ளேவர் இந்த மியூசிக்கு இருக்கணும். ப்ளஸ் வி வாண்டட் ராக். ஸோ அந்த விஷயம் நான் முதல்ல அவங்கள பார்த்தப்போ பேசியிருந்தோம். அது அவங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. தென் ஆர்ட் குமார் அண்ட் ராஜா. தென் எடிட்டிங் சாபு வல்லினத்துக்கு நேஷனல் அவார்டு வாங்கினாரு. அதுக்கு முன்னாடி ஆரோகணம் ட்ரெய்லர் எனக்கு கட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ ஐ ஹேட் டோல்ட் ஹிம் தட் வில் ஒர்க் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம். That's wonderful. And there was this non-linear editor Rajit who worked with me in Kuda office lokand. It was such a beautiful experience. Young boy, very talented. So he was also there. Then Selva, Marital Selva. Okay. எனக்கு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பிகாஸ் ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் தட். அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுத்தாரு, ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்து கொடுத்தாரு. ஷபீரை பற்றி சொல்லணும்னா, அவனுக்கு எதெல்லாம் தெரியாது அவர் சொன்னாரு. ஆனா ஹீஸ் அ ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக், ஹீஸ் அ யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர், கலரியிலேருந்து எல்லாம் கத்துன்னு இருக்காரு. ஹீஸ் அ கிரிக்கெட் பிளேயர். ஹீ பிளேஸ் ஃபார் த லீக், ரைட்? லீக் மேட்ச். ஓகே. ஸோ நிறைய வித்தியெல்லாம் கையில் வச்சிருக்காரு. ஸோ ஐ வாண்டட் அ ஹீரோ ஹூ இஸ் ஸ்ட்ராங் இனஃப் டு கேரி த ரோல், அட் த சேம் டைம் talented also, acting skills இருக்கணும். தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஷபீரஸ். So that is the why he was chosen. நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் he went and met Anup sir was very impressed. He said, your decision is right, we should go ahead with him. Because இந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய ஹீரோ பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணினோம். பட் எனக்கு பொறுமை இல்லை. அவ்வளோ தூரம் வெயிட் பண்ணி போய் பார்த்து டேட்டு வாங்கி அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி அதுக்கான பொறுமையில் அவசரமாக படம் பண்ணி முடிக்கணும். ஸோ அதனால ஓகே, அந்த டைம் ஷெட்யூல்குள்ளே வருது ஒரு நியூ ஹீரோ தான். அட் த சேம் டைம் ஹி ஹேஸ் டு கேரி தட் ரோல், பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி வெரி என்ன சொல்றது, பவர்ஃபுல் ஒரு கேரக்டர் அது. ஸோ அது ரொம்ப அழகாக பண்ணார். அண்ட் லாரி ஓட்டிட்டு எங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கேட்டுக்கிட்டு, அதுவும் he is not a lorry driver obviously, so it was very very difficult. சில ஷார்ட்ஸில் தான் நான் மறந்தே போயிடுவேன், ஈவன் டிரைவர் இல்லைன்னு மறந்து போயிடுவேன், because I'll be concentrating on the shot and I'll be giving instruction. He did a beautiful job. தம்பி ராமையா சார் வண்டியில் நிறைய இருந்தார். அப்போ அவர் சொல்லுவார், அம்மா நான் என்னோட கடவுளை அப்புறம் என்னோட முப்பாட்டனை எல்லாம் வேண்டினேன், எப்படியாவது உயிரோட வீட்டுக்கு திரும்பி போடணும். அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்து வண்டி ஓட்டியிருக்காரு ஷபீர். பட் ஒரு விஷயம் நான் எப்போ சொல்வேன், கவலையே படாதுடா, லாரி டிரைவர் ஜாப் உனக்கு எப்போ ரெடியாக இருக்கு, பக்காவாக ஃபிட் ஆகிற இல்லைன்னு. அது தவிர பியா, எஸ், Pia, I feel is, she has done such a fabulous job. And அதை பார்க்க அவ எவ்வளோ நல்ல ஆர்டிஸ்ட்னு நமக்கு தெரியாது. Being an actor, then you are able to make out that nuances. அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கா. She has done a fantastic job. And Shruti,
Shruti is such a dedicated actor, and I wish your role was longer. It is a short role. இந்த பாடல்ல எவ்வளோ பார்த்தீங்களோ அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சீன் அவ்வளோதான். Shruti comes as it's a cameo, but it has a very powerful message. பட் நான் மெசேஜ் படம் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்காதுங்க. இல்லை, I wanted it to be engaging. அதனால தான் ஒரு 4 கதைகள் உள்ள வந்திருக்கு. ஒரு சின்ன க்ரைம் எலிமெண்ட், சின்ன ஒரு த்ரில்லு, அப்புறம் ஒரு அட்வென்ச்சர், அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். எப்போவுமே நம்ம ஒரு கிரைசிஸ் வந்தால் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறோம். அது வரைக்கும் we tend to abuse our resources, whether it is natural resources or relationships. அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம டச் பண்ணியிருக்கோம். பட் தட் இஸ் நாட் த crux of the film. That is not only the crux of the films. There are a lot of other things. There is a lot of beautiful music, exciting scenes, twists and turns. கமர்ஷியலாக எவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டி கமர்ஷியல் ஃபிலிம் கொடுக்க முடியும் அது ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் இட். மக்களுக்கு போய் சேரும்னு நினைக்கிறோம். அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். பிகாஸ் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன், நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன், அப்படி பண்ணியிருக்கேன் சொல்கிறதுக்கான இதுகாரம் எனக்கு கிடையாது. We have given our best with all with all responsibility. We have done it. எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க முடியுமோ ப்ரொடியூசர் சைட் பார்த்து ஆடியன்ஸ்க்காக என்னை பாராட்டுன அத்தனை ப்ரெஸ்ஸுக்காக எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம். உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை, உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் எங்களுக்கு தேவை. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ தேங்க் ஆல் ஆஃப் யூ. And before I finish, I want to thank a few people here. Alagappan sir, அவர் வந்து எங்கிட்ட சும்மா ஜோக்கா சொன்னார், எனக்கு ஒரு ரோல் கொடுப்பீங்களா? அதை பிடிச்சிட்டேன். நான் அவரை போட்டு புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. வெயிலில் டெரஸ் மேலே நிற்க வச்சு இங்கெல்லாம் கொப்பளம் வந்துடுது. நான் விஜய் கூப்பிட்டு சாரி சொன்னேன். விஜய், ஐம் ரியலி சாரி, அப்பாவை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன். நான் ஒரு இடத்து கூட மூஞ்சி தூக்காம இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் 45 படம் பண்ணியிருக்காரு. நாங்கள்லாம் அவரை பார்க்கும்போது நாங்கள்லாம் ஜூனியர்ஸ், சப் ஜூனியர்ஸ். பட் அந்த ஆட்டிடியூட், ஒரு குழந்தைக்கு இருக்கிறது எந்தூசியாசமோடு அவர் பண்ணியிருக்காரு. நீங்கள் பாருங்க அவரோட ரோலை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். அவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணி எங்களுக்கு பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் அழகப்பன் சார், தேங்க்யூ. அண்ட் தம்பி ராமையா சார் 6 நாளைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, லாரியில் உட்கார வச்சு அவர் 6 நாளைக்கு புழிஞ்சு எடுத்துட்டோம். அவரும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண சார். அவ்வளோ அழகாக இருந்தார். பெரிய பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு, விக்கெல்லாம் வச்சுட்டு செம கலகலாக இருந்தார். அண்ட் ஆமாம், ஷார்ட்ஸில் பார்த்துருக்காரு. அண்ட் தென் மை ஹீரோயின் விஜி. I love you. I always say, no wonder, directors will fall in love with their actors. So அந்த மாதிரி ஆரோகணத்தில் I fell in love with her. It still continues. So விஜய் கிட்ட ஒரு விஷயம் தான் சொன்னாங்க, நான் பண்ணுவேன் பட் சம்பளத்தை பற்றி பேசக்கூடாது, நான் சம்பளம் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ தேங்க்யூ விஜய். So Vijay again has done a very important role in the film. இதுல நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் குட்டி குட்டி போர்ஷன்ஸ் தான். பட் அந்த குட்டி போர்ஷன் கூட இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி we have done it. And did I miss out on anybody? Thyaru sir and Harish சேர்ந்து கலிகாலம் சாங் எழுதியிருக்காங்க. These boys are very versatile, very talented, and I hope you really go up the ladder and make it big. நான் முத்துக்குமார் சார் 3 பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு. அவரோட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்ததுன்னா, எனக்கு முதல்ல ஒரு ஐ திங்க் இந்த நேஷ்னல் அவார்ட் வின் பண்ணிட்டு அந்த படம் தங்க மீன்களோட பார்ட்டியில் தான் நான் அவரை மீட் பண்ணேன். இப்போ அவர் கேட்டார் என்கிட்ட, பாடல்கள்லாம் எழுதியாச்சா? ஐ சார் இல்லை சார். எங்கள்கிட்ட எல்லாம் வரமாட்டிங்களா? அவன் சொன்னேன், சார் இதை பாருங்க, உங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எப்படி வேணும் சொல்லுங்க, நான் எழுதி கொடுக்குறேன், நான் தான் உங்க படத்துக்கு பாடல் எழுத போறேன். தட் இஸ் வாட் ஹீ செட். And he did it. 3 songs and it was an experience working with him. அப்போ எழுதும்போது கூட தெரியல அதோட ரசிச்சோம். நான் என்ன வேணும் சொன்னேன், அவர் எழுதினார், அப்ப கூட அதோட அருமை தெரியல. பட் அந்த சாங் டியூன் ஆகி ரெக்கார்ட் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வாட்டி கேட்கும் போதும் அந்த 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 வார்த்தைகளோட அழுத்தம், that was such an experience for us.
And thank you, Mothukumar sir. You're not here, but I take this opportunity to thank you. And YG sir, Ambika ma'am, and Talevasal Vijay. Vijay is a very good friend of mine. And thank you all because it means a lot to me. And not to forget my husband and my kids, to put up with all my eccentricities, with all my இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறது எனக்கு இருக்கிறது அந்த டென்ஷன்ஸ் எனக்கு அதெல்லாம் காமிக்கிறது வீட்டில் தான். வேறு யார்ட்டையும் காமிக்க முடியாது. வேறு யார்ட்டையும் காமிச்சா போடி சொல்லிடுவாங்க. ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் he will put up with it. So thanks Ram for putting up with me for 30 years. I know it's a very difficult job. அதுக்கு போய் இவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கிளாப் பண்ணுறீங்க எல்லாரும். So thank you so much. And எனக்கு இட்ஸ் a big see I won't say இது பெரிய படம் அப்படி இப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா பிரம்மாண்டமான படங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. பட் ஃபார் அஸ் இட்ஸ் a big break, big film, because after so many years ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து ஒரு ஆக்டராக நீங்கள் என்ன அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆரோகணம் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணி இப்போ செகண்ட் படம் பண்ண போகிறேன். திஸ் ஆக்சுவலி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ தேங்க் காட் ஃபார் ஆல் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ ஒன்லி ப்ரே தட் ஐ எம் ஏபிள் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ராப்பர்லி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த படத்துக்காக ரொம்ப வேண்டிக்கிட்டேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லக்ஷ்மி ஹேஸ் டைரக்டட் திஸ் ஃபில்ம். a lady handling this kind of subject and male director handling ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். வீடு வாசல் பிள்ளைங்க புருஷன் எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் ஒதுக்கி வச்சு 6 months ஆல்மோஸ்ட் ஷி ஒர்க் ஸோ ஹார்ட். ஆக்சுவலி எனக்கு நான் ஒரு ஸ்மால் ரோல் இதில் பண்ணாலும் பயங்கர ஆழமான ஒரு கேரக்டர், மனசு புரிகிற மாதிரி ஒரு ரோல் நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கேரக்டர் கேட்டதுக்கப்புறம் நான் நீங்களே பண்ணலாமே லக்ஷ்மின்னு சொன்னேன். பிகாஸ் ஐ லைக் ஹர் a lot and I always felt that she's a wonderful actor. ஆனால் அவங்க வந்து இல்லை நான் உன்னை தான் இந்த கேரக்டரில் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நீ ஃப்ரேம் அவுட் ஆக மாட்டேங்கிற, ஸோ யூ only have to doன்னு சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹவ் அக்செப்டட் திஸ். பிகாஸ் அவங்களுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. நான் இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு ஆரோகணம் படத்தோட பிரேக்கை கொடுத்து ஷி இஸ் லிஃப்டட் மீ அப் டு யூனோ கிரேட் ஹைட்ஸ். அந்த படத்தில் ஜென்மத்துக்கும் நான் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். அண்ட் இந்த படத்தில் எல்லாரும் பற்றி பேசணும். தம்பிராமன் சார், ஐம் கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் யோர்ஸ். அண்ட் வினோத் கேமராமேன், அந்த ஸ்மைல் அவர்லேருந்து மாறவே மாறாது, அப்படியே இருப்பார். இஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் கேமராமேன். அழகப்பன் சார், யூ ஆர் ஆல்சோ அ கிரேட் பர்சன். அண்ட் பியாவோட பெஸ்ட் ஐ திங்க் இந்த படத்தில் வெளிப்படுத்திருக்காங்க லக்ஷ்மி. என்ன ஒரு சீனில் அப்படி ஊறுகாய் தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டு முடிக்கிட்டாங்க. I am nowhere in front of her expressions. Wonderful artist she is. And I'm yet to see Lucia. Shruti, you're a very fantastic artist நினைக்கிறேன். Because I've seen dubbing பேசும்போது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன frames பார்த்துருக்கேன். And Madly Blues, I'm madly in love with your songs. Great songs. And லக்ஷ்மி பற்றி நான் சொல்லணும்னா கே பாலச்சந்தர் சாருக்கு அப்புறம் பாரதி ராஜா சாருக்கு அப்புறம் ஸ்மால் மைன்யூட் டிஃபைனிங் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை பண்ணுறதுன்னா ஐ திங்க் ஷி ஓன்லின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஆக்சுவலி ஷபீர் போய் சொல்கிறாரு நினைக்கிறேன். இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபிலிம் கிடையாது. கொரியாலேயோ ஒரு 200 படங்கள் பண்ணிட்டு வந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ நேச்சுரலாக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு அவரோட காம்பினேஷன் வரல. அண்ட் நான் டப்பிங் பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கேன். பட் செகண்ட் திங், ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ டைட்டில் டு லக்ஷ்மி. அயர்ன் லேடின்னு உங்களுக்கு டைட்டில் கொடுக்க போகிறேன். ஏன்னா அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது, ஸ்ட்ரென்த்தோட அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸோட எதையும் நான் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ யூ ஆர் மை அயர்ன் லேடி. தேங்க்யூ. பத்திரிகை, தொலைக்காட்சி, ஊடக சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் முதல் வணக்கம். முன்னே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய திரையுலகம் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும், மேடையில் வீட்டிற்கும், இந்த படத்தின் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் என் மாலை வணக்கம். பொதுவாகவே திரையுலகம் என்றால் ஆணாதிக்கம் உள்ள ஒரு துறை எப்படின்னா பொதுவாக எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் சினிமா மீது கொண்டது காதல் காரணமாக ஒரு நடிகையாக, ஒரு குணச்சித்திர நடிகையாக முத்திரை பதித்து தன்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு அழைத்து போகும் என்ற வெளியோடு அவங்களே மேடையை சொன்ன மாதிரி கணவன், குழந்தைகள், உற்றார் உறவினருடைய அந்த ஆதரவு இல்லாமல்
தன்னிச்சதிகாரமாக இல்லாமல் ஆதரவோடு கதை எழுதி அதை 24 கிராஃப்ட் டைம் வேலை வாங்குறது என்பது ஒரு பெண் அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் கிடையாது. ஆரோகணம் படத்தை பார்த்த பொழுது இந்த பெஸ்ட் கோர் அவார்டெலாம் வாங்கினாங்க. சகோதரி விஜயலட்சுமி அவங்க நீ ஃபேன் சொன்னாங்க. அவங்களுக்கும் நான் அவங்க அக்காவுக்கும் அவங்களுக்குலாம் நல்ல ஃபேன் தான். அந்த ஆரோகணம் என்பது ஒரு காம்பேக்ட் ஏரியாவுக்குள்ள உணர்வுகளை மட்டும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய படமாக அமைச்சிருந்தாங்க. பட் இந்த கதையை வீட்டில் வந்து சொல்லுகிற பொழுது சார் ஒரு 6 நாட்கள் மட்டும்தான் அப்படின்னாங்க. பொதுவாகவே புதுமுகங்களோடு என்னை நடிக்க வைக்கிற பொழுது ஒரு 5 டேக்கு 10 டேக் வரும். பட் அதை உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்ப கலைஞன் அந்த வெறியோடு அதில் ட்ராவல் பண்ணுறதை நான் சுகமாக எடுத்துப்பேன். இதில் 6 நாட்கள் அப்படின்னாங்க. எங்கே அப்படின்னா முழுக்க அக்னி நட்சத்திரவியில் லாரியில் அப்படின்னாங்க. கொஞ்சம் மேடம் இந்த மாதிரி மைனா கொம்கி கழுகு இந்த மாதிரி மேடு ஆடுகளில் போட்டு வதைக்கிட்டாங்க, கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி பண்ணலாமேன்ட்டுக்கிறேன். இல்லை சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் வெயில் எப்போ குறையுதோ அப்படி அப்படின்னாங்க. ஆமாம், ஆனால் அக்னி நட்சத்திர வெயில் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு அக்னி நட்சத்திரம் கலைந்த பிறகு போகலான்னா அக்னி நட்சத்திரம் எப்போ முடியுதுன்னு தெரியலை. ஆனால் அந்த லாரியில் வச்சு அவங்க எடுத்தாங்க. எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆண் மட்டும் இப்படி ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு விஷுவல் இம்பேக்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடின மனித உழைப்பு போடக்கூடிய இந்த மாதிரி கதையை இவங்க தேர்ந்தெடுக்கணுமா அப்படின்னு நான் அதை ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆண் மட்டுமே கையாளக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஒரு கதை. நிச்சயமாக என்ன விஜயலட்சுமி மேடம், விஜய் சந்திரசேகர் மேடம், அதை நாங்கள் இப்படி ஒரு ட்ராவலில் ஒரு ராம்கோபாலமா படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி முழுக்க ரோடுகளில் போட்டு எடுத்து வேர்வை ஒழுக முரட்டுத்தனமான உழைப்பு கொடுத்தவங்க இந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. நான் டப்பிங் பேசுகிற பொழுது பார்த்த பொழுது இந்த படத்தில் நான் நடித்ததை நான் ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிட்டேன். ஸோ திரும்பவும் சொன்னேன், அவங்க அந்த படத்தில் நான் சம்மந்தப்பட்டவன் என்ற முறையில் கிடையாது. அவங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் இருந்து அவங்க அழைச்சிருந்தா கூட ஓடி வந்திருப்பேன். காலமடந்து வந்து அத்தனை பற்றி மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று இந்த தயாரிப்பாளரையும் மரியாதைக்குரிய மேடம் அவர்களையும் அத்தனை பேரையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவனை பிரார்த்தனை செய்தார். எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் வந்து இயக்குனர். அவங்க படம் அரோணம் வந்து நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. மிக அருமையாக பண்ணியிருந்தார்கள். ஒரு லேடி டைரக்டரை நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பேரோ 4 பேர் இருக்காங்க. ஸ்ரீபிரியா, இவங்க இன்னொரு கியா, அவங்க பேர் என்ன பிரியா, 4 பேரில் இவங்க லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் இதோடைய 2வது படம். எல்லா லேடி டைரக்டரும் 2வது படத்துக்கு போல் இவங்க இமீடியட்டாக வந்து 2வது படம் கமிட் ஆகிட்டாங்க. அப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த படம் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த படத்தில் என்ன விஷயங்கள் இருந்ததுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அது வந்து விஜய் ஆக்ட் பண்ண ரொம்ப நாளாக ஆக்ட் பண்ணாமல் தில்லுமுள்ள ஆக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆக்ட் பண்ணாத ஒரு கேரக்டரை பிடிச்சி வந்து அதில் ஒரு பரபரப்பு உண்டு பண்ணாங்க. அது மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு த்ரில்லிங்கான மேட்ரு நிறையா இருக்குது. யூஸ்வலாக ஒரு டைரக்டர் பண்ணுற மாதிரி படங்கள் இப்போ நிறையா நானே ஒரு 30-40 படம் பண்ணியிருக்கேன், தயாரிச்சிருக்கேன். நிறைய படங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 40-45 ஆண்டு காலமாக நிறைய திரைப்படங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேரக்டர்ஸு தான் சில பேர் தான் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா டைரக்டர்ஸ் யூஸ்வலாக என்ன வீடானா அடுத்தாப்புல போலீஸ் ஸ்டேஷன்னா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனாக இருக்கும். ஒரு கதையை வச்சுட்டு பண்ணிட்டுருவாங்க. ஆனால் இவங்க படத்தில் வந்து கதை எப்படி போகுது என்னென்னு நம்மளுக்கு ஆக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கே யாருக்குமே தெரியாது. அநேகமாக வினோத் பாரதி கூட எனக்கு தெரிஞ்சு டவுட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவர் கேட்பார் டவுட்டாக, என்னதை இப்படி இருக்கே அப்படின்னு. நீங்கள் இல்லை அப்படிம்பாங்க மேடம். அவர் ஓகே நம்மளுக்கு என்ன நம்ம பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு அந்த இயக்குனர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு கூட எடுத்த உடனே கேரக்டர் சொன்னது வேறு, கடைசியில் பார்த்தா நான் வந்து பண்ணதெல்லாம் வேறு மாதிரி கேரக்டர். என்னடா சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கே அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் கேட்டேன், என்ன மேடம் கொஞ்சம் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கே, நான் வந்து எனக்குன்னு சில குறிக்கோள்கள் இருக்குது, அதுதான் நான் இல்லைன்னா நிறையா படம் பண்ணியிருப்பேன். ஈசனுக்கு அப்புறம் எனக்கு நிறையா படங்கள் வந்தது. நான் சசிகுமார் டைரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப வற்புறுத்தி நம்ம ஈசன் பண்ண சொன்னார் சசி. எனக்கு உங்களுக்காகவே அந்த கேரக்டர் நான் வந்து எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணேன். எனக்கு படம் இப்போ அவரேஜாக போனால் கூட எனக்கு அந்த படத்தில் ஒரு பெரிய நல்ல பேர் தமிழகம் வாங்கி எனக்கு
நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருந்தது. எங்கே போனாலும் ஒரு அடையாளங்கள் கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து நடிச்சுட்டு நானும் எந்த படத்துலையுமே நடிக்காமல் இருந்தேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சொன்ன உடனே கதையை கேட்கல, மறுபடியும் கதை கேட்டேன். ஏன்னா எனக்கு இல்லை சில இதெல்லாம் சொன்னேன் அவங்களுக்கு. இந்த மாதிரி நான் வைக்க மாட்டேன் மேடம், பேண்ட்டு போட மாட்டேன், இதெல்லாம் வந்து சச்சிக்கிட்டே சொல்லி தான் செஞ்சது. பேண்ட்டு வேஸ்டியோடு என்னை மக்கள் வந்து பார்த்து பழகிட்டாங்க. வேறு மாதிரி இருந்தால் சிரிச்சிடுவாங்க படத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிட்டு, அதனால தான் எல்லா படத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிடுறது. சில டைரக்டர் பேண்ட் போடுங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால எனக்கு வந்து அது என்ன போட்டு அது பழக்க வேண்டாம்னு சொல்லி இதே மாதிரி இருந்துட்டு போயிடுவோம். அது ஒரு படம் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் இருந்தேன். ஒரு நாள் திடீர்னு அவங்க வீட்டுக்கு வேறு திருமண விஷயமாக வந்துருந்தாங்க பத்திரிக்கை வைக்க. அப்போ வந்து நீங்கள் படத்தில் நடிக்கிறீங்க கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே மேடம் அப்படின்னு சும்மா சொல்லி அனுப்பிச்சேன். அப்போ பத்திரிக்கை வைக்கல ஏதோ சொல்கிறாங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் தின்னு பார்த்தா ஒரு நாள் ஆஃபீஸே வந்துட்டாங்க. ஆஃபீஸ் வந்து இது மாதிரி சொல்கிறாங்க, ஏன்னா இவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பொய் சொல்ல போகிறோங்கிற படத்தில் என் சன்னு விஜய் டைரக்ட் பண்ண படத்தில் இவங்க ஒரு கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க. அருமையான ரோல், நெடுமுடிவேனுக்கு ஜோடியாக லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போவே அவங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள. ஏன்னா அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ பெரிய இது 100 நாள் போச்சு அப்போவே அந்த படம் சத்தியத்தில். பியா தான் அதில் ஹீரோயினி. இந்த நம்ம பியா தான் அந்த படத்தில் ஹீரோயினி. அதனால் நல்ல பழக்கம், அவங்களுக்கு பழக்கம். ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு, எங்கள் சன்னு விஜய்க்கெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, எல்லோரும் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு. நான் கல்யாணத்துக்கு போய்ட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸுக்கே வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீ பண்ணி தான் ஆகணும், இந்த மாதிரி கதை அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. ஒரு எம்எல்ஏ கேரக்டர், வித்தியாசமான ஒரு எம்எல்ஏ. எம்எல்ஏன்னா நல்லது செஞ்சுற மாதிரி செய்வாங்க. இது கதை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த எம்எல்ஏ வந்து நல்லவன் கிடையாது, நல்லவன் செய்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க எம்எல்ஏ. இதில் த்ரூ அவுட்டாக கெட்டவனாகவே இருப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரை வந்து உருவாக்கி அந்த ஒரு ஹீரோவே ஒரு பெரிய தேசிய குற்றம் செய்கிற அளவுக்கு, அந்த அளவுக்கு ஒரு த்ரில்லிங் வேணும் மேடம், த்ரில்லிங் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ரொம்ப வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கேரக்டரும். அதில் வந்து அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும், டப்பிங்கில் தான் தெரியும். இதில் விஜய் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, தம்பிராமி ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு, பொய்ஜி மகேந்திரன் என் கூட ஆக்ட் பண்ணார். மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டு பியாவெல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை ஷூட்டிங்கில். பியாவெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை. மற்ற யாரெல்லாம் பார்த்தா கடைசியில் பார்த்தா நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு டப்பிங்கில் பார்க்கையில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு. இது தலைவாசல் விஜய், அவர் என் படத்தில் பண்ணியிருக்கார், படிக்கிற வயசில் பண்ணார். அவரு கூட பண்ணியிருக்காரு. நிறைய பேர் வெறும் சின்ன கேரக்டர் கூட ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வித்தியாசமாக படங்கள் வந்திருக்கு. இப்போ ஆடியோ லான்ச்சுக்காக தான் எல்லாத்தையும் இது போட்டு பார்த்தோம். இப்போ தான் நம்மளுக்கே காமிச்சாங்க. அவங்க டம்மிங்கில் கூட நம்ம ரோல் மட்டும்தான் அவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க. நான் அது மட்டும்தான் பேசிட்டு நம்ம வெளியே வந்துடுவோம், வேறு தெரியாது. நான் 2 நாள் 3 நாள் கொஞ்சம் லேட்டாக போனேன். அதுக்கப்புறம் வேறு ஆர்டிஸ்ட் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ பார்க்க போயெல்லாம் விஜயெல்லாம் இருந்தாங்க. சரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம், இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க போல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தோணுச்சு. அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை மிக அருமையாக அப்படிங்க. மியூசிக் வந்து புது மியூசிக் டைரக்டராங்களா இருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி வேறு படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு படம், இந்த படம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. வாய்ஸ் வந்து அவர் வாய்ஸுன்னு அந்த மாதிரி அன்றைக்கி இதில் வந்து தமிழில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். அந்த ப்ரோக்ராமில் அவங்க பாடியே காமிச்சார். அந்தளவுக்கு ஒரு வாய்ஸ், அந்த வாய்ஸ் வந்து பழைய டிஆர் மகாலிங்கம் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் அவருக்கு இருந்தது. அந்த இது ரொம்ப பாராட்டி, சினிமாவோட ரொம்ப பாராட்டி இது பண்ணாங்க. அந்தளவுக்கு இசையமைச்சிருக்காங்க. ஒளிப்பதிவாளர் அவர் தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னும் நிறைய இதை பார்த்தா நிறைய டைரக்டருங்க வந்து அவரை என்கேஜ் பண்ணுவாங்கன்னு கண்டிப்பாக தெரியும். ஏன்னா அவ்வளவு திறமையாக வந்து இயக்குனருக்கு எந்த தொல்லையும் இல்லாத ஒரு கேமராமேன். இப்போ உள்ள கேமராமேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட நிறையா கேமராமேன் கிட்டத்தட்ட 30-40 கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒவ்வொன்றையும் சொல்லுவாங்க, நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும். இந்த மாதிரி லைட்டுன்னா அவர் இருக்கிறத எப்படி பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேறு மாதிரி ஒரு டைரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுறாரு. அது மாதிரி ஒரு ஹீரோ சபீர், அவரையும் சொல்லணும் கண்டிப்பாக. ஆர்வ கோளாறு. முதல்ல அவர் நான் ஹீரோன்னே நினைக்கல. நான் போய் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம், இவர் லாரியெல்லாம் ஓரம் பூந்தமல்லியில் ஷூட்டிங் ஃபஸ்ட்டு நான் 2-3 நாள் ஒர்க் பண்ணேன்.
இவர் ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு லாரியெல்லாம் மடக்கிக்கிட்டு இங்கிட்டு போ அங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார். ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் ஏதோ வேலை செய்தார் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்துட்டேன். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் என் கூட தான் காம்பினேஷன். அப்புறம் வந்து கேட்டால் இவர் தான் ஹீரோன்னு சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப ஒன்றி ஆரம்பத்தில் இருந்து எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவ்வளோ தூரம் இன்வால்மெண்ட் ஆகி முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஷூட்டிங் பேக்கப் ஆகிற வரைக்கும் அவர் இல்லாமல் ஷூட்டிங் நடந்திருக்காது. ப்ரொடக்ஷன் பாய் இல்லாமல் ஷூட்டிங் நடந்திருக்கலாம், டைரக்டர் இல்லாமல் கூட ஷூட்டிங் நடந்திருக்கலாம், சப்மிட் இல்லாமல் ஷூட்டிங் நடந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு அந்த இன்வால்மெண்ட் ஆகி பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஹீரோயினிங்க 2 பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஷூட்டிங்கில் நான் பார்க்கல, பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால் இந்த படம் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை, ஒரு அரவணம் மாதிரி, ஒரு 10 அரவணம் மாதிரி, ஒரு விறுவிறுப்பாக சீன்ஸ். இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னாவே அதில் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மாதிரி படம் கொண்டு போகுது. அதனால் இந்த படத்தை பெரிய அளவில் தயாரிப்பாளர் மெடிமிக்ஸ் அனுபவ் சார் பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து சொல்ல வேண்டியதில்லை. விளம்பரம் வந்து மெடிமிக்ஸ் எப்படி விளம்பரம் பண்ணுறாரு உங்களுக்குலாம் தெரியும். அந்த தயாரிப்பாளர் இதனுடைய படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர். அப்போ எப்படி இந்த படத்தை விளம்பரப்படுத்துவார்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை. அதனால் இது மக்கள் மத்தியில் கண்டிப்பாக எல்லார் மத்தியிலையும் ரீச் ஆகும். அதை உங்களால் நீங்களும் தயவு கூர்ந்து இந்த படத்தை எவ்வளோ தூரம் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகணுமோ அந்தளவுக்கு கொண்டு வந்து எங்களை எல்லாம் சிறப்பிக்க வேண்டுமா கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.